பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். எனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான், ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினை கலந்து நின்றான், ஏனினி கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான், இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் பல உபன்யாசங்களை தொகுத்து தெய்வத்தின் குரல் என்று ரா கணபதி அண்ணா அளித்த புத்தகத்திலிருந்து முதல் பகுதியின் 2ஆம் பகுதி, தத்துவமயமான விநாயகர், தெய்வத்தின் குரல் முதல் பாகம் 2ஆம் பகுதி. விநாயக மூர்த்தியில் உள்ள ஒவ்வொரு சின்ன சமாச்சாரத்தை கவனித்தாலும் அதில் நிறைய தத்துவங்கள் இருக்கின்றன. பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைப்பது எதற்காக? விக்னேஸ்வரர் தம் அப்பாவான ஈஸ்வரனை பார்த்து, உன் சிரசியை எனக்கு பலி கொடு என்று கேட்டுவிட்டாராம். எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் உயர்ந்தது எதுவோ அதை தியாகம் பண்ணினால்தான் மகா கணபதிக்கு பிரீத்தி ஏற்படுகிறது. அவ்வளவு பெரிய தியாகம் பண்ணுவதற்கு தயார் என்ற அறிகுறியாகத்தான் ஈஸ்வரனைப் போலவே 3 கண்கள் உடைய தேங்காயை சிருஷ்டித்து அந்த காயை அவருக்கு நாம் அர்ப்பணம் பண்ணும்படியாக ஈஸ்வரன் அனுகிரகித்திருக்கிறார். சிதறு தேங்காய் என்று உடைக்கிற வழக்கம் தமிழ் தேசத்துக்கு மட்டுமே உரியது. இப்படி சிதறிய துண்டங்கள் யாருக்கு உரிமை என்றால் குழந்தைகளுக்குத்தான். இந்த உண்மை ஒரு குழந்தை மூலமாகத்தான் எனக்கே தெரிந்தது. அப்போது 1941 நான் நாகைப்பட்டினத்தில் சாதுர்மாசிய விரதம் அனுஷ்டித்து வந்தேன். அங்கே கோவிலில் பிள்ளையாருக்கு நிறைய சிதறுகாய் போடுவது வழக்கம். காயை உடைக்கவே இடம் கொடுக்காத அளவுக்கு குழந்தைகள் ஒரே நெரிசலாக சேர்ந்துவிடும். திபு திபு என்று அவை ஓடி வருவதில் என் மேல் விழுந்துவிடப் போகின்றனவே என்று என் கூட வந்தவர்களுக்கு பயம். அவர்கள் குழந்தைகளிடம், இப்படி கூட்டம் போடாதீர்கள், விலகிப் போங்கள் என்று கண்டித்தார்கள். அப்போது ஒரு பையன் டான் என்று பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் போட்டுட்டு, அப்புறம் எங்களை இங்க வராதேன்னு சொல்ல உங்களுக்கு என்ன பாத்தியதை இருக்கு? சிதறுகாய் போட்டா அது எங்க பாத்தியதை தான், அதை எடுத்துக்கொள்ள நாங்க வரத்தான் செய்வோம் என்று சொன்னான். அவன் பேசிய ஜோர், அதிலிருந்த உறுதியை பார்த்தபோதுதான் எனக்கே வாஸ்தவந்தான், குழந்தை சுவாமியின் பிரசாதத்துல குழந்தைகளுக்குத்தான் முழு பாத்தியதையும் என்று தெரிந்தது. அகங்கார மண்டையோட்டை உடைத்தால் உள்ளே அமிர்த ரசமாக இளநீர் இருப்பதை இந்த சிதறுகாய் உணர்த்துகிறது. கணபதியை காட்டிலும் சரீரத்தில் பருமனான சுவாமி வேறு யாரும் இல்லை. சிரசு யானையின் தலை, பெரிய வயிறு, பெரிய உடம்பு. அவருக்கு ஸ்தூலகாயர் என்றே ஒரு பெயர். மலை போல் இருக்கிறார். ஆனாலும் அவர் சின்ன குழந்தை. சரி, குழந்தைக்கு எது அழகு? குழந்தை என்றால் அந்த பருவத்தில் நிறைய சாப்பிட வேண்டும், உடம்பு கொஞ்சம் கூட இழைக்க கூடாது. ஒரு சந்நியாசி நிறைய சாப்பிட்டு கொண்டு பெரிய சரீரியாக இருந்தால் அது அவருக்கு அழகல்ல. வயசாகிவிட்டால் ராத்திரி உபவாசம் இருப்பார்கள். குழந்தை அப்படி இருப்பது அழகா? குழந்தை என்றால் தொந்தியும் தொப்பையுமாக கொழு கொழுவென்று இருந்தால்தான் அழகு. நிறைய சாப்பிடுவதுதான் அழகு. குழந்தைகள் நல்ல புஷ்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த குழந்தை சாமியே காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார், கையில் மோதகத்தை வைத்துக்கொண்டு. இவரோ யானை மாதிரி இருக்கிறார். அதற்கு நேர் விரோதமான சின்னஞ்சிறு ஆகிருதி உடையது மூஞ்சூறு.
இதை அவர் தம் வாகனமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். மற்ற சுவாமிகளுக்காவது ஒரு மாடு, ஒரு குதிரை, ஒரு பட்சி என்று வாகனம் இருக்கிறது. இவரோ தாம் எத்தனைக்கு எத்தனை பெரிய சுவாமியாக இருக்கிறாரோ அத்தனைக்கு அத்தனை சின்ன வாகனமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சுவாமி எதை வாகனமாக வைத்துக் கொண்டாலும் வாகனத்தினால் சுவாமிக்கு கௌரவம் இல்லை, சுவாமியால் தான் வாகனத்துக்கும் கௌரவம். வாகனத்துக்கு கௌரவம் கொடுக்க அதனுடைய சக்திக்கு ஏற்றபடி நெட்டிப்பிள்ளையார் மாதிரியாக கனமில்லாமல் இருக்கிறார். அதற்கு சிரமமில்லாமல், ஆனால் அதற்கு மரியாதை, கௌரவம் எல்லாம் உண்டாக்கும்படியாக தம் உடம்பை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஸ்தூலகாயரான போதிலும் பக்தர்கள் ஹிருதயத்தில் கனக்காமல் லேசாக இருப்பேன் என்று காட்டுகிறார். ஒவ்வொரு பிராணிக்கும் ஒவ்வொரு அங்கத்தில் அதிக கௌரவம் இருக்கும். ஷௌரிமான் என்று உண்டு, அதன் கௌரவம் வாலில். மயில் என்றால் அதற்கு தோகை விசேஷம், தோகையை மயில் ஜாகிரதையாக ரட்சிக்கும். யானை எதை ரட்சிக்கும்? தன் தந்தத்தை தீட்டி வெள்ளை வெளியேர் என்று வைத்திருக்கும். இந்த பிள்ளையார் என்கிற யானை என்ன பண்ணுகிறது என்றால், அந்த கொம்பில் ஒன்றையே ஒடித்து அதனால் மகாபாரதத்தை எழுதிற்று. தன் அழகு, கௌரவம், கர்வம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கிற ஒன்றை காட்டிலும் தர்மத்தை சொல்கிற ஒன்றுதான் பெரிது என்பதை இவ்விதம் இந்த யானை காட்டியது. நியாயத்துக்காக, தர்மத்துக்காக, வித்தைக்காக எதையும் தியாகம் பண்ண வேண்டும் என்பதைத்தானே தந்தத்தை தியாகம் பண்ணி காட்டியிருக்கிறது. சுவாமிக்கு கருவி என்று தனியாக ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. எதையும் கருவியாக அவர் நினைத்தால் உபயோகித்துக் கொள்வார் என்பதற்கும் இது உதாரணம். ஒரு சமயம் தந்தத்தாலேயே அசுரனை கொன்றார். அப்போது அது ஆயுதம். பாரதம் எழுதும் இப்போது அதுவே பேனா. நமக்கு பார்க்க பார்க்க அலுக்காத வஸ்துக்கள் சந்திரன், சமுத்திரம், யானை ஆகியன. இவற்றையெல்லாம் எத்தனை தடவை, எத்தனை நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அலுப்பு சலிப்பில்லாத ஆனந்தம் பொங்கும். அதனால்தான் குழந்தை சுவாமி தன்னை பார்க்கிற ஜனங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்க பார்க்க ஆனந்தம் எப்போதும் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும்படியாக யானை உருவத்தோடு இருக்கிறார். அது ஆனந்த தத்துவம், ஆராத ஆசையின் தத்துவம். அவர் பிறந்ததே ஆனந்தத்தில். பண்டாசுரன் விக்ன மந்திரங்களை போட்டு அம்பாளின் படை தன்னை நோக்கி வர முடியாதபடி செய்த போது பரமேஸ்வரன் அவளை ஆனந்தமாக பார்த்தபோது அவளும் ஆனந்தமாக இந்த பிள்ளையை பெற்றாள். அவர் விக்ன எந்திரங்களை உடைத்து அம்மாவுக்கு சகாயம் செய்தார். அவர் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களுக்கு பிள்ளை. இந்த உலகத்துக்கே மூலத்திலிருந்து ஆவிர்பவித்ததனால் அவரை நாம் பிள்ளையார் பிள்ளையார் என்றே விசேஷித்து அழைக்கிறோம். எந்த சுவாமியை உபாசிப்பதானாலும் முதலில் விநாயகருடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டால்தான் அந்த காரியம் விக்னமில்லாமல் நடைபெறும். அவரையே முழு முதற் கடவுளாக பிரதான மூர்த்தியாக வைத்து உபாசிக்கிற மதத்துக்கு காணபத்தியம் என்று பெயர். பிள்ளையாருக்கு எதிரே நின்று தோப்புக்கரணம் போடுகிறோமே, அதை நமக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் மகாவிஷ்ணுதான் என்று ஒரு கதை இருக்கிறது. ஒரு சமயம் மகாவிஷ்ணுவினுடைய சக்கரத்தை அவரது மருமகனான பிள்ளையார் விளையாட்டாக பிடுங்கிக் கொண்டு தம் வாயில் போட்டுக்கொண்டு விட்டாராம். பிள்ளையாரிடமிருந்து திரும்ப பிடுங்குவது முடியாது. அவர் மிகவும் பலமுடையவர். அதட்டி மிரட்டி வாங்கவும் முடியாது. ஆனால் அவரை சிரிக்க வைத்து சந்தோஷத்தில் அவர் வாயிலிருந்து சக்கரம் கீழே விழுந்தால் எடுத்துக்கொண்டு விடலாம் என்று மகாவிஷ்ணுவுக்கு தோன்றியதாம். உடனே 4 கைகளாலும் காதுகளை பிடித்துக்கொண்டு ஆடினாராம். விநாயகர் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார். சக்கரம் கீழே விழுந்தது. விஷ்ணு எடுத்துக்கொண்டு விட்டார். தோர்பிகி கர்ணம் என்பதே தோப்பு கரணம் என்று மாறியது. தோர்பி என்றால்
கைகளினால் என்று அர்த்தம். கர்ணம் என்றால் காது, தோர்பி கரணம் என்றால் கைகளால் காதை பிடித்துக் கொள்வது. விக்னேஸ்வரருடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் லோகத்தில் எந்த காரியமும் தடையின்றி நடக்கும். தடைகளை நீக்கி பூரண அனுகிரகம் செய்கிற அழகான குழந்தை தெய்வம் பிள்ளையார். அவரை பிரார்த்தித்து பூஜை செய்து நாம் விக்னங்கள் இன்றி நல்வாழ்வு வாழ்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம காஞ்சி மகா சுவாமிகளை நினைச்சுட்டாலே போறோம், மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி. அவரோட உருவத்தை பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தோஷம். அவர் படத்துக்கு முன்னாடி நின்று சில நிமிஷங்கள் தியானம் பண்ணோன்னா அப்படியே ஒரு ஏதோ நம்ம மறந்த ஒரு தனி நிலை வருது. அது இந்த அழகான காஞ்சியில அரும் தவம் செய்யக்கூடிய முடிவற்ற அவருடைய திருவடிகளை நம்ம தினமும் பணிஞ்சோம்னா நமக்கு மன நிம்மதி, சந்தோஷம் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையை வீணா கழிக்காம அங்க எங்க உழண்டு தெரியாம தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அந்த வம்புல தான் மாட்டிக்காத உத்தமான வாழணும்னா அந்த பெரியவாள காஞ்சி மகா சுவாமிகளை அருந்தவ கீழனை நினைச்சு அவருடைய திருவடியை தினம் நம்ம பணிந்தோம்னா எவ்வளவு சுலபமா நம்ம ஈஸியா அதை அடைஞ்சுடலாம் இல்லையோ? ஏன்னா அவர் அன்பே வடிவாக இந்த அவனிக்கு வந்தவர், ரொம்ப அன்புடன் அருள் மொழிகள்லாம் அள்ளி தரக்கூடியவர், அன்பர்களுடைய மனதுல அருள் ஆட்சி புரியறவர். அவர் யாரு? அன்புடைய சந்திரசேகர மாமுனிவர் இல்லையா? அப்பேற்பட்டவர் நம்மளை அந்த மகானை நம்ம நினைச்சோம்னாலே மனசு கனத்து இருந்ததெல்லாம் போயிட்டு லைட்டா சந்தோஷமாயிடுது. அதை ஒரு சின்ன பாடலா பார்த்து இன்றைய நிகழ்வை நம்ம மேல தொடர போறோம். அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும், அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும், அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம். அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும், அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம். அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும், அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம். விழலனவை வீணாய் கழிக்காமல், விழலனவை வீணாய் கழிக்காமல், உழந்து திரியாமல் உத்தமனாய் வாழ, உழந்து திரியாமல் உத்தமனாய் வாழ. அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும், அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம். அன்பே வடிவாக அவனிக்கு வந்தவர், அன்புடன் அருள் மொழி அள்ளி தந்தவர். அன்பே வடிவாக அவனிக்கு வந்தவர், அன்புடன் அருள்மொழி அள்ளி தருபவர். அன்பர் மனந்தனில் அருளாட்சி புரிபவர், அன்பர் மனம் தனில்
அருளாட்சி புரிபவர் அன்புடை சந்திரசேகரமா முனிவர் அன்புடை சந்திரசேகரமா முனிவர் அழகிய காஞ்சியில் அருந்தவம் செய்திடும் அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம் அனந்தனின் திருவடி அனுதினம் பணிவோம். இப்படி தினமும் அவருடைய திருவடிகளை நம்ம பணிவோம். அப்படி திருவடிகள் பணிகிறதுனால அந்த பணிபவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராத தீர்ந்து போயிடுது. அப்படி ஒருத்தர் ஒரு கஷ்டமான நிலை வர அது எப்படி தீர்ந்ததுன்னு பார்க்கலாமேப்பா. திருப்பதி கோவில் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வெங்கடாஜலபதி திருக்கோவில் இருக்கு இல்லையா, அதுல ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதலமைச்சராக ஆந்திர பிரதேசத்துல பிரம்மானந்த ரெட்டின்னு இருந்தார் இல்லையா, அந்த காலத்துல அவர் மகாபெரிவாள்கிட்ட பெரிய பக்தர். அவர் அந்த சமயத்துல திருப்பதி கோவில்ல வர கூட்டத்தை சமாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் ஒண்ணு நடந்தது. அது கமிட்டி, ட்ரஸ்டீஸ், அறநிலையத்துறை அமைச்சர். அதுக்கு அந்த கோவில்ல என்னன்னா, இந்த கர்ப்பகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அர்த்த மண்டபத்துல கூட்டத்தை சமாளிக்கிறதுக்காக ஒரு புது நுழைவு வாயில், வெளி செல்ற வாயில் அமைச்சிடலாம். அப்படி அமைச்சு கொடுத்தோன்னா அப்படி உள்ள கர்ப்பகம் வரைக்கும் போகாத ஜனங்கள்லாம் அப்படியே பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ண அந்த மீட்டிங்ல பிரபல ஸ்தபதியான கணபதி ஸ்தபதியும் அந்த மீட்டிங்ல அந்த கமிட்டியில இருந்தார். கணபதி ஸ்தபதிக்கு இது உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோவில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஆகம சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட்டு அதுக்கு ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலேருந்து, ராமானுஜர்லேருந்து, ராகவேந்திர சுவாமிகள்லேருந்து அத்தனை மகான்களும் அங்க யந்திர தந்திர மந்திர பிரதிஷ்டைகள்லாம் பண்ணி கோவிலுடைய சாநித்தியம் அப்படி இருக்கிற இடத்துல போய் இது மாதிரி நம்ம மாற்றங்கள்லாம் பண்ணினோம்னாக்க அது சுவாமியினுடைய சாநித்தியத்தை குறைக்கும், அது நல்லதில்லை அப்படின்னு அவருக்கு. இவர் எவ்வளவு எடுத்து சொல்லி அந்த கமிட்டியில் இருக்கிறாலும் சரி, அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் சரி அதை ஒத்துக்கல. அப்ப பெரியவா கார்வேட் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல முகாம் பண்ணிருக்கா ஆந்திர பிரதேசத்துல. சரி, பெரியவா கிட்ட போய் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர கணபதி ஸ்தபதி அங்க போயிட்டார். பெரியவாட்ட போய் இந்த மாதிரி பெரியவா இப்படி இந்த மாதிரி பண்றாவா, எனக்கு இது ஒப்புதல் இல்லை, இது மாதிரி நடந்ததுன்னா இதனால பல விளைவுகள்லாம் நடக்கும், சுவாமியுடைய சாநித்தியம் குறைஞ்சிடும், அந்த சக்திக்கு கோபம் வந்துடுத்தோன்னா நம்மள சும்மா விடாது, இவா நம்ம சொல்றத கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காத எல்லாத்துக்கும் மாறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. பெரியவா சொன்னாலாம், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, காத்தாலே நீ ஒன்னும் சாப்பிடாது இருந்திருக்க, வருத்தத்தோட இருக்க, எனக்கு புரியுறது உன்னுடைய ஆத்தங்கம், முதல்ல போய் நீ சாப்பிட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணா அப்படின்னாக்க பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிங்க, பக்கத்துல அருகாமையில எங்க சாப்பாடு கிடைக்கும்னு பார்த்து ஒருத்தர் ஒரு பக்தருடைய ஆத்துல அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு, நீ ஒன்னும் கவலைப்படாது போய் சேரு, நீ எப்படி உன் மனசுல எப்படி நினைக்கிறியோ அது மாதிரியே நடக்கும், அவ்வளவுதானே, உனக்கு திருப்தியா சந்தோஷமா மன நிறைவோட உன்னுடைய எதிர்பார்ப்பு பிரகாரம் நடக்கும், மனம் கோணாதபடி நடக்கும், எல்லாம் பெருமாள் நன்னா பார்த்துப்பார், போயிட்டுவார் அனுப்பிச்சிட்டார். இவருடைய தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு போயிட்டார். இருப்பிடத்துக்கு போனா ஒரு திடீர்னு முழிச்சுட்டார். அவர் ராத்திரி தூங்குறார், படுத்துட்டு இருக்கார், ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கார். ஆனா நினைப்பெல்லாம் இந்த பத்தியே இருக்கு, பெரியவாளை பார்த்துட்டு வந்தது, பெரியவா சொன்னது இதெல்லாம ஒரு மாதிரியா கனவுல என்ன நோவலாமா அவருக்கு வருது. திடீர்னு சட்டுன்னு முழிச்சுட்டார். சீக்கிரம் முழிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாமா, இப்போ நேர அடுத்த மீட்டிங்குள்ள அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் முதலமைச்சர்கிட்ட பேசிதான் முடிவெடுப்பார், நம்ம அதுக்குள்ளேயும் போய் முதலமைச்சரை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு காலங்காத்தால் நேரம் இருந்து எப்படியோ முதலமைச்சர் இருக்கிற இடத்துக்கு நேரம் போயிட்டார். அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டார். முதலமைச்சர் ரொம்ப க்ளோஸா தெரியும் இருக்கு சம்பந்திக்கு. வாசல்ல காவல்காரன்ட்ட சொன்னா, அவன் சொன்னான், மணி இப்ப 4 தான் ஆறுது சுவாமி, காத்தால அவரு 4:30 மணிக்கு மாடியில இருந்து இறங்கி பல் தேய்ச்சிட்டு காபி சாப்பிடறதுக்கு கீழே வருவார். வரும்போது வாசல்ல இன்னும் ஒரு நோட்டம் பார்ப்பார், நீர் இங்க நின்னும் பார்த்து உள்ள கூப்பிடுவார். அதே மாதிரியே பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் 4:30 மணிக்கு பிரம்மானந்த ரெட்டி அவர்கள் மாடியிலிருந்து இறங்கி வரார். வாசல கணபதி ஸ்தபதி எனக்கு அதை பார்த்து, ஓய் இங்க நீர் இங்க திருப்பதியில மீட்டிங் நடக்குதுன்னு அங்கதான் போனீர் இல்லையா, நீர் எப்படி அதுக்குள்ளே இங்க இல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் கிட்ட சொல்லணும், உள்ள வரலாமா, உள்ள ஆயிஷம் போய் ஹாலில் உட்கார வச்சா,
உட்கார வச்ச உடனே இது மாதிரி மீட்டிங் நடந்தது, மீட்டிங்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு பண்ணா, இந்த முடிவுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிற அறநிலையத்துறை அமைச்சர் தான், இது நல்லதில்ல, கர்ப்ப கிரகத்துக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஏற்கனவே ஆகம சாஸ்திர பிரகாரம் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோவில்ல நம்ம ஆல்டரேஷன்லாம் பண்ணோம்னா அந்த சுவாமியுடைய சாநித்தியத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும், ஊறு விளைவிக்கும். அதனால பக்தர்களுக்கு நிறைய இடைஞ்சல்கள்லாம் வரும். இது பண்ணக்கூடாது, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இதனால ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு கெடுதல் வரக்கூடாது, அதுதான் என்னுடைய வருத்தம் அப்படின்னு உடனே பிரம்மானந்த ரெட்டி அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் உடனே டெலிபோன்ல கூப்பிட்டு, என்ன நடக்கிறது அங்க, ஏன் இப்படி பண்றீங்க, ஸ்தபதியை கேட்டீங்களா, கணபதி ஸ்தபதி என்ன சொன்னார், அவர் என்ன சொன்னார் அதுபடி பண்ணுங்க, நீங்க என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாலும் உடனே நிறுத்துங்க, திருப்பதி கோவில்ல வெங்கடாஜலபதி பெருமாள்கிட்ட எந்த விளையாட்டும் வேண்டாம், நிறுத்துங்க, உடனே எதுவும் பண்ணக்கூடாது, டோன்ட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர், ஸ்டாப் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு ஒரு கோபமா ஒரு ஆர்டரை போட்டு, நீ உடனே அந்த ஃபைல தான் எடுத்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார். வச்சுட்டு கணபதி ஸ்தபதி சொன்னார், நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க நான் இப்ப சொல்லிட்டேன் இல்லையா, அவ எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டா, இனிமே எது பண்றதா இருந்தாலும் நீங்க என்ன சொல்லலோ அதை தான் அவ பண்ணுவா. அதை நான் இப்ப எழுதி பிஏ விட்டு டைப் பண்ணி நான் அந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் வந்தாருன்னா அவர் கையிலேயே நான் கொடுத்துடுவேன். நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம், கோவில்ல எந்த விபரீதமான ஏற்பாடுகளும் பண்ண மாட்டா, ஆகம சாஸ்திரத்துக்கு மாறுபாடாக எதுவும் செய்ய மாட்டா, உங்களுடைய ஆலோசனை மீறி எதுவும் நடக்காதுன்னு உத்தரவாதம் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு அங்கு எந்த விதமான மாற்றங்கள் செய்வதற்கும் தடை விதித்து முதலமைச்சர் பிரம்மானந்த ரெட்டி ஒரு அறிக்கையை விட்டுவிட்டார். என்ன இது பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு மகிமை இல்லையா? இத உடனே நேர போய் கணபதி சவித்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறார் நீங்க, நேர கார்வேட் நகருக்கு போய் பெரியவாகிட்ட போய் நான் இந்த மாதிரி பிரம்மானந்த ரெட்டி முதலமைச்சரை பார்த்தேன், அவர் இப்படிலாம் பண்ணினார் சொல்லி தன்னுடைய சந்தோஷத்தை அவர்கிட்ட பகிர்ந்தார். பெரியவா சொன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, உன் மனம் போல நடக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா, மனம் போல மாங்கல்யம் சொல்வா இல்லையா, நீ எப்படி நினைச்சோ அப்படி நடக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா, பெருமாள் உன்னை கைவிடலை பத்தியா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளும் அந்த பெருமை புகழையெல்லாம் பெருமாளுக்கு கொடுத்துட்டார், தான் எடுத்துக்கல. அப்பேற்பட்ட பெரியவாள நாமளும் சரணாகத்தை அடைவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா வைபவம், மகாபெரிவா மகிமை. இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியில் நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு வாய்ப்பு சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த வாய்ப்பு, இது நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே பெரிவாளோட சங்கல்பத்தினால, பெரிவாளோட அனுகிரகத்தினால தான் அப்படிங்கிறது தீர்மானமா சொல்லலாம். இது பல நாளா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி, இப்பதான் அதுக்கு வேலை வந்திருக்கு. அது பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு கை கூடி இருக்கு. அதனால இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாறதோ சொல்றதோ கேட்கறதோ எல்லாமே பெரியவாளோட பரிபூர்ண அனுகிரகத்துக்கு நாம பாத்திரமா இருக்கும். நமக்கு கிடைச்சுடுத்து பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. அப்படி இருக்கிற அந்த மகாபெரிவா மகிமையில 1966 வருஷம் சாதுர்மாசி விரதத்தை காளஹஸ்தியில நடத்தின அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். காளஹஸ்தியில நடக்கிறதே பல அபூர்வமான இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளின் சமரசபாவத்தோட தான் எல்லாரையும் சமமா பார்த்து எல்லாருக்கும் எல்லா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. ஏன் நமக்கு கொடுக்கல பிரசாதம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஒரு புரியாத புதிரா இருந்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஏன் என்ன அப்படின்னு இதை ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறத விட ஏன் பெரியவா நமக்கு கொடுக்கல, என்ன காரணம், நம்மள்ட்ட ஏதான தோஷம் இருக்கா, இல்ல நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்குமா, இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையும் நம்ம வாழலையே, ஓரளவுக்கு நெறியோட தானே தர்ம வழியில தானே நம்ம வாழ்ந்து நிற்கும், ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடல் உறுத்தல். சரி, இந்த இப்ப சமயம் பிரமேயம் கிடைக்கல, அடுத்த தரம் இன்னொரு தரம் போறதை வேணா நமக்கு கிடைக்குமோ, அந்த பிராப்தம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு அவ இருந்தா. திருப்பி இன்னொரு தரம் தரிசனத்துக்கு போனா அப்பவும் பெரியவா பிரசாதம் கிடைக்கல. தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இவா வந்தோன்னு மட்டும் பெரியவா தீர்த்த பிரசாதம் இவாளுக்கு கொடுக்கல. முன்னால இருந்தவாளுக்கு கொடுக்குறா, அப்புறம் இவா அந்தன போனோன்னு அடுத்தவாளுக்கு கொடுக்குறா, இவாளுக்கு கொடுக்கல. இத மாதிரிலாம் 2-3 தரம் பார்த்தோன்னு
இந்த சீனிவாசன் தம்பதிகளுக்கு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தாபம் வந்துடுத்து. என்னமோ ஏதோ ரீசன் இருக்கு, காரணம் இருக்கு. பெரியவா பர்பஸா நமக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்றா அப்படின்னு அவளுக்கு மனசுல ஸ்புரிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனா ஏன் என்னன்னு தெரியல. பெரியவாள ரொம்ப பேசுறதே பிரியமா தான் பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பிரியத்தை காமிக்கிறா. இப்படி அடுத்த வாழை வேற யாரான்னு இது மாதிரி பண்ணியிருக்காளான்னு பார்த்தா அப்படியும் இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியமா தான் இருக்கா. நமக்கு என்னமோ தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாட்ட வந்து சொன்னேன். குருஸ்தானத்துல தான் அந்த அம்மா வச்சுருக்கேன். இந்த அம்மாட்ட சொன்னேன், எங்களுக்கு என்ன பாக்கிய குறைவா என்னன்னு தெரியல, எங்கள்கிட்ட என்ன குறை இருக்குன்னு தெரியல, ஏன் எங்களுக்கு பெரியவா பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு தெரியல, இது ரொம்ப மனசு நெருடலா இருக்கு, தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல நீ பெரியவாளை சந்தேகப்படாத, பெரியவா மேல வருத்தப்படாத, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, அப்படி யார்ட்டையும் நடந்துக்க மாட்டா, தாரதமியம் பார்க்க மாட்டா, பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டா. இதுல என்னமோ உனக்கு இப்படி தாமசப்படுத்துறா அப்படின்னா இதுக்கு என்னமோ ஏதோ காரணம் இருக்கலாம். ஆனா என்ன காரணம்னு எனக்கு கேட்டா சொல்ல தெரியலப்பா. என்னோட அனுபவத்திலையும் நான் பெரியவாளை பார்த்து பெரியவாள்கிட்ட பழகின வரைக்கும் இது மாதிரி யாருக்கான்னு நடந்திருக்கான்னா நடந்தாப்புல தெரியல. அதனால எனக்கு இதுக்கு காரணமும் சொல்ல தெரியல. ஆனா நாம நினைக்கிறாப்புல இதுக்கு வேற ஒன்றும் லௌகீக காரணம் இருக்காது, ஏதோ வேற என்னமோ காரணம் இருக்கலாம். போக போக பெரியவாளே நமக்கு அதை ஸ்புரிக்கிறாப்புல பண்ணுவா, அவளே காமிச்சு கொடுப்பா. கவலைப்படாத, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இதுல கொஞ்சம் சமாதானமாயிருந்தார். அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார், திருப்பதிக்கு தரிசனத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது. ஒரு சான்ஸ் திருப்பதிக்கு போனார். அங்க போறதே இந்த கார்த்தால அந்த வைஷ்ணவாச்சாரியர் ஜீயர் சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த ஜீயர் சேவையில அந்த கோஷ்டியில சேர்ந்தவா பக்தாள்லாம் சில பேர்லாம் எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. அதுல இந்த சீனிவாசனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இந்த ஜீயர் சேவையோட போனாக்க நமக்கு தரிசனம் ஈஸியா கிடைக்குமே பெரியவாள அப்படின்ட்டு ஒரு தோணி என்ன பண்ணினார், அந்த தரிசனத்துக்கு ஜீயர் சேவையோட போறார். இந்த ஜீயர் சேவைக்கு போனோம்னா அப்போ என்ன ஒரு நியமம்லாம் வச்சிருந்தா, அவ ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாளா இருக்கிறதுனால அவ போய் முதல்ல பெருமாளை சேவிக்கிறதே அவளோட கூட வருவா எல்லாரும் சிகை வச்சுன்னு இருக்கணும், குடுமியை வச்சுன்னு இருக்கணும். அந்த வைதீக அனுஷ்டானத்துக்கு உண்டான இந்த சனாதன மதத்தை சேர்ந்தவன் பிராமணன் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் எல்லாத்துக்குமே அடையாளம். இந்த ஷிகே அப்படின்னா குடுமி அப்படிங்கிறது ஏதோ பிராமணனுக்கு மட்டும் நினைச்சுக்க வேண்டாம். நமது இந்து மதத்துல சனாதன மதத்துல நம்ம பாரத கலாச்சாரத்துல ஆண்களுக்கா இருக்கட்டும் என்ன ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு இந்த ஷிகை வச்சுக்கிறது தான். இன்னைக்கு கூட பார்க்கலாம் பல சினிமாக்கள்ல எல்லாம் கூட ஒரு கிராமத்தான் அப்படின்னா நாட்டுப்புறத்தான் அப்படின்னா உடனே கட்டு குடுமி காதுல கடுக்கன் இதோடலாம் தான் காமிக்கிறா. இந்த காதுல கடுக்கனோட இருக்கிறது கர்ணபூஷணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்துல. அப்புறம் இப்ப ஏதோ அதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாகவும் பல நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்றா. அப்படி காதுல பூஷணம் இருக்கிறது, ஷிகை இருக்கிறது, குடுமி இருக்கிறது, இதெல்லாம் இது எல்லாருக்குமே உள்ளது. எல்லா வர்ணத்தையும் எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவாளுக்கும் இது இருக்கணும். அது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு போய் இந்த மேல்நாட்டு கலாச்சாரம் வர வெள்ளக்காரர்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால எல்லாருதுலயும் விட்டு போய் இந்த ஒரு சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன இருந்ததுன்னு குறைஞ்சுண்டே சமுதாயம் முழுக்கலும் இருந்தது, நாடு முழுக்கலும் இருந்தது, குறைஞ்சு போய் ஒரு பிராமணர்கள்ட்ட மட்டும் இருக்கிறது. வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளானும் இந்த ஷிக கச்சம் இந்த குடுமி இதோடெல்லாம் கடுக்கன் இதோடெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்பல ஒரு சம்பிரதாயம் வந்தது. இன்னைக்கும் பார்த்தாலே நேபாளிஸ் பீகாரிஸ் இங்கெல்லாம் பார்த்தேன்னா யூபியில எல்லாருமே சமஸ்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவாளானும் ஷிகையோட தான் இருப்பா. அதுவும் குறிப்பா அந்த உச்சு குடுமி அப்படின்னு சொல்றப்பல அதோட தான் இருப்பா. இது அப்புறம் பார்த்தேன்னா ஒரு பிராமணாள்கிட்ட மட்டும் நின்னுது. அதனால அப்புறம் குடுமி அப்படின்னாலே பிராமணன் அப்படிங்கிறப்பல ஆயிடுத்து. அப்படி இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்கணும். பெரியவாளோட இந்த அவதார நோக்கமே நமது தேசத்தோட கலாச்சாரம் பழம்பெருமை இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே. ஆச்சாரிய ஸ்தானம் எல்லாமே அதுக்கு தானே இருக்கு. அதனாலதான் அந்த ஜீயர் சேவையிலையும் போறவாள்லாம் இந்த பெருமாள தரிசனம் என்ற சாக்கிலியானும் இந்த வைதிக அனுஷ்டானத்தோட இருக்கணும், அதுக்கு உண்டான லட்சணப்படி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால அதை ஒரு நியதியா வச்சிருந்தா. ஷிகை வச்சிருந்தவா தான் குடுமி வச்சிருந்தவா தான் போய் ஜீயர் சேவையில கூட போகலாம் அப்படின்னு. அதனால இந்த சீனிவாசனும் அதனால ஷிகை வச்சுக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. அவர் பார்த்தார், திருப்பதிக்கு பெரிய க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்திருக்கோம், இங்க முடி காணிக்கைங்கிறது தான் ஒரு பெரிய சம்பிரதாயமா இருக்கு. அதனால பெருமாளுக்கு ஒரு முடி காணிக்கை கொடுத்தாப்புலயும் இருக்கும். நம்மளும் ஒரு ஷிகையை வச்சுட்டு பெருமாளை போய் நல்லபடியா தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படிங்கிறதுல ஷிகையை வச்சுட்டு நேர ஜீயர் சேவையோடு போய் பெருமாளை ஆனந்தமா சேவிச்சர். பிரசாதத்தோட திரும்பி வர திரும்பி ஊருக்கு போகணும்.
அப்படி நெல்லிக்குப்பம் போகணும் அப்படிங்கிற சமயத்துல திருப்பதியிலேருந்து பெரியவா எங்க இருந்தா சாதுர்மாசியம் 66 வருஷம் காளஹஸ்தியில இருக்கா. இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா இருக்கான்னு இவாளுக்கு இப்ப பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பழகி போயிடுத்தா, அதனால பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாம், இவ்வளவு கிட்டக்கு வந்துட்டோம் திருப்பதிக்கு, அப்படியே போய் பெரியவாளை காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. இவ வரத்தே அநேகமா ராத்திரி 8 மணி 9 மணிக்கு மேல இருக்கும். பெரியவா அங்க ஒரு பசுமடம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா, அந்த இடத்துல தங்கி இருந்தா. அந்த உள்ளுக்குள்ள போறா, மடத்துக்குள்ள போறதே ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரியவாழ்ட்டி அவர் சொல்ற. இவ அடிக்கடி வந்து பழகிறதுனால இவ பேர்லாம் தெரியும். சீனிவாச சீக்கிரம் போ, பெரியவா இத்தனை நேரம் பேசியிருந்தா இப்பதான் உள்ள போக போறா, விசிராந்திக்கு போயிடுவா, நீ போய் உடனே தரிசனம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. சரி இவா 2 பேரும் போனா அதுக்குள்ள பெரியவா தன்னோட அந்த விசிராந்திக்கா உள்ள போறா. உள்ள போன பெரியவா இவ வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னோன்னு பார்த்தா, இவா 2 பேரும் நமஸ்காரம் பண்ண சேவிச்சுண்டா. ஏற இறங்க பார்த்தா இந்த சீனிவாசன பெரியவா பார்த்துட்டு உடனே தான் உள்ள போனா. ஒரு தட்டை எடுத்தா, அதுல ஒரு தையல் இலையை போட்டு குங்குமம், கல்கண்டு, மந்திராட்சத எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சா. வச்சுட்டு என்ன பண்ணினா, 2 பேருமா எடுத்துங்கோ அப்படின்னு பிரசாதத்தை அப்படி தட்டை நீட்டினா. இந்த சீனிவாசனுக்கு இந்த ஆண்டாள் தம்பதிக்கு அப்படியே மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது. பத்தியா நம்ம திருப்பதி போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு பெருமாளை தரிசனம் பண்ணது கைமேல பலன். இத்தனை நாளா பெரியவா கையால நமக்கு பிரசாதம் கிடைக்காதது, இன்னைக்கு பெரியவாளே எடுத்து பிரசாதத்தை எடுத்து கொடுத்து தங்கையால நீட்டி கொடுக்கறாளே அப்படின்ட்டு 2 பேரும் வாங்கிக்கிறா. வாங்கிக்கிறது இவாளுக்கு இத்தனை நாள் ஏங்கி தவிச்சது இல்லையா, இந்த பிரசாதத்துக்கு தானே ஏங்கி தவிச்சிருக்கா. அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டா, கண்ணால ஆனந்த பாஷ்பம் கொட்டுறது தாரதாரையா உருகின் இருக்கா. அப்ப பெரியவா அந்த பிரசாதத்தட்டை கொடுத்துட்டு சொல்றா, இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. இத அந்த சீனிவாசன் நினைச்சு உருகிற. இப்ப பாருங்க லிங்க், முதல்ல இவா விழுப்புரத்துக்கிட்ட இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறதே அடியேன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிறது ஏற இறங்க பார்த்துட்டு நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவனா அப்படின்னு பெரியவா ஒரு பரிகாசமா கேட்டாப்புல இருந்தது. அது ஏன் அப்படி கேட்டாங்கிறதுக்கு இப்ப தெரியறது. அப்படின்னா என்ன, ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் நான் அவன் இவன் சொல்லிண்டாக்க நம்மளோட குலப்பெருமையை சொல்லிண்டதுனால பேர் போட்டுண்டதுனால சரியா போச்சா? அதுக்கு உண்டான அனுஷ்டானப்படி ஆச்சாரப்படி இருந்தா தானே நமக்கு அந்த யோகித பூர்ணமா இருக்கு. இதை உணர்த்துறதுக்காக தான் பெரியவா அப்படி நாடகம் ஆடினா போல இருக்கு. இந்த பிரசாதம் கொடுக்காத பெரியவா கடத்தினத்துக்கு காரணம் இப்ப புரிஞ்சுது. இப்ப சிக சின்னத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் நீ ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு எதுல சந்தோஷப்படுறா அப்படின்னு, நம்மளோட சொதர்மத்துல நமக்கு உண்டான சாஸ்திர வாழ்வு இருக்கோ அதுபடி நாம நடந்துட்டு இருந்தோம்னாலே பெரியவாளை திருப்திப்படுத்த பெரியவாளோட பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே நாம ஒன்றும் பெருசா தபஸ் பண்ண வேண்டாம், பூஜை பண்ண வேண்டாம், ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். நாம மட்டும் சாஸ்திரம் விதிச்ச அந்த நெறிப்படி இருந்து தர்ம வழியில நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோம்னா பெரியவா பிரசாதம் நம்மளை தேடி வரும், பெரியவா கடாட்சம் நம்மளை தேடி வந்து கிடைக்கும். இப்படி இந்த சீனிவாசனுக்கு முதல்ல பிரசாதம், ரொம்ப நாள் கிடைக்காத பிரசாதம் எங்க கிடைச்சதுன்னு இந்த காளஹஸ்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துல இருக்கிறதே தான். இப்படி பல பேருக்கு பல விஷயங்கள், அபூர்வமான விஷயங்கள் பெரியவா இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே நடந்தது. அந்த காளஹஸ்தியில மலை மேல பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொன்னோம். பஞ்சமுக லிங்கத்தை எப்பொழுதும் பார்த்தேன்னா சிவன் கோவில்ல லிங்கம்ங்கிறது அப்படி முழுன்னு இப்படி ஓவலா தான் இருக்கும். அந்த ஓவலா இருக்கிற லிங்கத்துல 5 முகம், அதாவது 4 பக்கம் தான் முகம் இருக்கும், இன்னொன்னு ஊர்த முகம் அப்படிங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு, அது பாவனையான இருக்கிற முகம் தான். இந்த 4 பக்கக்கும் 4 முகம் இருக்கும், அது சதுர்வேதத்தையும் குறிக்கிறது, 4 திக்கையும் பார்த்திருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம முன்னாலேயே பார்த்துட்டோம். அது அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரரை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆலயத்துக்கு இன்னைக்கு வழிபாடுலாம் நடக்கிறாப்புல பண்ணினா, அதே மாதிரி அந்த குன்றுக்கு அடிவாரத்துல ஒரு பக்கத்துல மறைஞ்சு கிடந்த சிற்பங்கள்லாம் நடராஜர், பிக்ஷாடனர், பார்வதி பரமேஸ்வரன், நர்த்தன விநாயகர் முதலான அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் பெரியவா கண்டுபிடிச்சு புதரா மண்டி கிடந்ததை கிளியர் பண்ண சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு அதுக்கு பேரையும் வச்சு அந்த இடத்துல 1966 வருஷம்
சாதுர்மாச சமயத்துல ஆகம சில்ப சதஸ், வேதாகம சில்ப சதஸ்ன்னு வருஷம் பண்ற வழக்கம் உண்டு. அதை இந்த இடத்துல தான் பண்ணினா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணியிருந்தார். ராமூர்த்தி அப்படின்னு பேர், பாட்டு ராமூர்த்தி அப்படின்பா. அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா, பெரியவாளுக்கு சங்கீதத்துல அபார பிரியம் உண்டு, பெரியவா பெரிய சங்கீத கடல். அப்படி இருக்கிறதே பல கீர்த்தனங்கள்லாம் பத்தி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வருவா, அதை பத்தி பாடி காமிப்பா, என்னெல்லாமோ பண்ணுவா பெரியவா சங்கீதத்துல. அப்படி ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு அவர்கிட்ட சொன்னான், தியாகராஜரோட கிருதி நாத தனுமனிசம் சங்கரம் அப்படின்னு ஒரு கிருதி. அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்தஜ சரிகம பதனி வரசப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. இத அந்த ராமூர்த்தி ஏற்று கேட்டா பெரியவா. அது சரி, ஐயர்வாழ்ஷரர் பரமேஸ்வரனுக்கு 5 முகம், சத்யோஜாதம், வாமதேவம், அகோரம், தத்புருஷம், ஈசானம் அப்படின்னு 5 முகம். இந்த 5 முகத்திலேருந்து சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சங்கீதத்துக்கு ஆதாரமான ஸ்வரங்கள் சரி கம பத நீனி 7 ஸ்வரம். இந்த 7 ஸ்வரத்தையும் வெளியில விட்டார் பரமேஸ்வரன், உற்பத்தி பண்ணினர் அப்படின்னு வருது. சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வர அப்படின்னு வருது. அது சரி, 7 ஸ்வரமோ 7ஆ இருக்கு, முகமோ 5ஆ இருக்கு. 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வரும்? 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னா ஒரு முகத்துக்கு ஒரு ஸ்வரம் வந்ததுன்னு நம்ம கணக்கு சரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் வருது அப்படின்னாக்க அப்போ ஏதோ 5 முகத்திலேருந்து 5 ஸ்வரம் வந்திருக்கணும். இன்னும் இருக்கிற 2 ஸ்வரம் ஏதோ இன்னும் 2 முகத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம். அப்படிதான் வந்திருக்கணும். இந்த கணக்கு சரியா தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும்? பரமேஸ்வரனுடைய எந்தெந்த முகத்திலேருந்து எந்தெந்த ஸ்வரம் வந்தது, 5 முகத்திலேருந்து 7 ஸ்வரம் எப்படி வந்ததுங்கிற கணக்கு தெரியுமா? அது சரி பண்ண முடியுமா? டேலி பண்ண முடியுமா? உனக்கு தெரியுமான்னா அவர் தெரியாதுன்னு. சரி, இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல, சங்கீத வித்வான்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சென்னையில இருக்கிற பிரபல சங்கீத மாமேதை மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட அனுப்பிச்சா. வாசுதேவாச்சார்ட்ட போய் கேட்டுவான். வாசுதேவாச்சார்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பிரியம். அவர்கிட்ட போய் கேட்டுவான். அவர்கிட்ட இவர் கேட்டா அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். இந்த சாகித்யத்துல இருக்கு நாத தனுமனிசம் தியாகராஜ கிருதியில சத்யோஜாதாதி பஞ்சவக்திரஜ சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வரன்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவா இப்படி எல்லாம் உட்காந்து யோஜனை பண்றாளேன்னு. இருந்தாலும் இங்க என்ன நிறைய வித்வான்கள் இருக்காளே, எல்லாத்தையும் நான் கேட்கிறேன், கேட்டுட்டு நாங்களே பெரியவாளை நேர தரிசனம் பண்றோம்னு சொல்லு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் சொன்னார், அவளே நேர சொல்றாளாம், பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிருக்கா அப்படின்னு. உடனே மறுநாளைக்கு எல்லாருமா வந்தா. மைசூர் வாசுதேவாச்சார் அழிச்சின் வர தலைமையில எல்லா பிரபல வித்வான்கள் எல்லாரும் சங்கீத வித்வான்கள்லாம் வந்தா. எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, இந்த கிருதியில இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு, பரமேஸ்வரனோட சத்யோஜாதம் முதலான 5 முகங்கள்லேருந்து சரிகம பதனிங்கிற 7 ஸ்வரம் வந்ததுன்னு. ஆனா எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது, எப்படி வந்ததுங்கிறது எனக்கு கணக்கு தெரியல. பெரியவா இதப்படி இந்த சந்தேகத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சாகித்யத்துல இதோட அர்த்தத்தை பார்த்து இதுக்கு இப்படி யோஜனை பண்ணணும், எங்கேருந்து எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு தெரியறது, யோஜனை பண்றது. இத்தனை நாள் அதை நாங்க ஒன்றும் கவனிக்கல, எங்களுக்கும் தெரியல. அதனால பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்றோம், எந்த முகத்திலேருந்து எந்த ஸ்வரம் வந்தது எப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா நாங்க இன்னும் தெரிஞ்சுட்டு சந்தோஷப்படுவோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணோம்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சிரிச்சுண்டே, தெரியும் பெரியவாளுக்கு, சிரிச்சுண்டே சரி சங்கீதத்துல 7 ஸ்வரத்துல சரிகம பதனி 7 ஸ்வரத்துல பிரகிருதிஸ்வரம் விகிருதிஸ்வரம்னு இருக்கு. அதாவது பிரகிருதி எப்படின்னா இயற்கையா இருக்கிறது, விகிருதினா உற்பத்தி பண்ணி. அந்த இயற்கையா இருக்கிறதுனாலே யாரும் நம்ம தனியா பண்ணணுங்கிறது இல்லை. அப்போ இயற்கையா இருக்கிறது போக மீதியை தான் நாம உற்பத்தி பண்றோம். அப்போ சங்கீதத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாபாங்கிற அந்த 2 ஸ்வரம் தான் பிரகிருதி ஸ்வரம் அப்படின்னா. அதனால சுதி சேர்த்துக்கிறதே பாடுறதுக்கு முன்னால எல்லாத்துக்குமே சாப்பா தானே சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இயற்கையா இருக்கிற அந்த பிரகிருதியோட நாம ஒட்டின்னுட்டோம்னாக்க மற்றபடி நாம உற்பத்தி பண்ணின எல்லாமே நமக்கு அனுகூலமா இருக்குங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் இது. அந்த சுதி சேர்த்தையே அடிப்படையே அந்த சாப்பாக்கு சேர்த்துக்கிற அந்த பிரகிருதி ஸ்வரம். அப்ப பார்த்துட்டா 2 இருக்கு, ஆல்ரெடி 2 இருந்தது. இந்த 2 எங்கன்னு மோதகரான் நிகமோத்தம சாம வேத சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேதங்கள்ல உத்தமமான
சாமவேதத்தோட சாரம் தான் சங்கீதம்னு சொல்லிவிட்டார். வேதத்திலேருந்து அது வந்தது அப்படின்னாலே வேதமே அனாதிதான். அது பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்துன்னு சொல்றோம். அவரோட அந்த மூச்சு காத்தா அந்த வேதத்திலேருந்து சாப்பாங்க 2 ஸ்வரம் இருந்தது. இந்த 2 ஸ்வரத்தை வச்சுன்னு இவ்வளவு ராக விசேஷங்களோட சங்கீதம் வளர்க்க முடியாதுங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன் ரிகமதனிங்கிற 5 ஸ்வரம் விகிருதி ஸ்வரத்தை தன்னோட 5 முகத்திலேருந்து வெளியில விட்டார். இதைத்தான் ஐயர்வாள் இந்த கீர்த்தனத்துல இப்படி சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. பரமேஸ்வரனோட மூச்சு காத்தா வெளியிலேருந்து வந்தா என்ன, அவரோட வாயிலேருந்து ஸ்வரமா வந்தா என்ன, எல்லாமே பரமேஸ்வரன்ட்டேருந்து வந்தது தானே. ஸோ அதனால 5 2 7 ஸ்வரமும் அவர்கிட்டேருந்து தான் உற்பத்தியாகி வந்திருக்கு. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த நாதத்துக்கு ஓசைக்கு அதையே சரீரமா உடைய நாத தனும் அனிஷம் சங்கரம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அந்த நாதத்தோட வடிவாவே இருக்கான். அப்படி அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, ஓசை ஒலியலாம் ஆனாயினியே அப்படிங்கிறார். அவரும் அதே நாதஸ்வரூபமா தான் சொல்றார். இந்த பார்த்தோம், இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர் இந்த 4 முகமும் யஜுர்வேதம், ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வேதத்துக்கு 4 வேதமும் இருக்குன்னு சொன்னோம். அதுலேருந்து தான் வேதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, நாதமும் அங்கேருந்து தான் வருது, எல்லாம் அங்கேருந்து தான் வருது. இது எத்தனைக்கும் ஆதாரமா, சர்வத்துக்கும் ஆதாரமா பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட அபூர்வமானதான் இந்த பஞ்சமுகேஸ்வரர். அதை உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் நம்ம வழிபட முடியுமா, பெரிவா பண்ணா காளஹஸ்தியில அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரிவா காளஹஸ்தியிலேருந்து தன்னோட யாத்திரையை இந்த சாதுர்மாசத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்றா. தொடர்ந்து எங்கெல்லாம் போறா, என்னென்ன அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரன் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து ஊழி முதல்வ சயசய என்று வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலா எறும்பு ஈராய உணமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும் மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும்
ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பரந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதருதம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும் நல்குரவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின ஆத்தமானார் அயலவர் கூட
ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் புல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்க்கு உலோகாயதனும் முன்திரல் பாம்பில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிர்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அணுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல
ஆகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் முட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தொறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயன் தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள்
பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.